پھر عمل سنیں. جب چاند دیکھتے تھے چاند تو میں 2 نفل پڑھتے تھے. 2 نفل پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ 30 مرتبہ، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 30 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر انا انزلنا 30 مرتبہ پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے سارے مہینے کے لیے میں رب کی حفاظت میں آ گیا ہوں، اور اللہ کی محبت میں آ گیا ہوں، اور اللہ کے تعلق میں آ گیا ہوں، اور اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہوں. آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک نابینا جا رہا تھا، اس سے پتا چلا کہ نابینا ہے. آپ نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اور پھیر کے فرمانے لگے دیکھو. اس نے کہا تو میری آنکھیں واپس آ گئی ہیں. یاد رکھیں، جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کی حفاظت کے نور کی باتیں کرتے ہیں، جن کے دلوں میں نور ہوتا ہے، وہ دلوں کا نور ہاتھوں سے نکل کے لوگوں کی شفا یابی کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہاتھوں سے نکل کے لوگوں کی شفا یابی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور امام علی بن موسیٰ اور رضا سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، آپ کی ولادت 11 ذیقعد میں ہوئی تھی. 11 ذیقعد میں ہوئی تھی. ایک شخص نے آپ سے شکایت کی 2 چیزوں کی. ایک، میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، میں آج کے موضوع کی بات کر رہا ہوں. ایک، میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں. دوسرا، میرے پاس اولاد نہیں ہے. 2 چیزیں، ایک ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، دوسرا میرے پاس اولاد نہیں ہے. آپ سنیں، آپ نے اسے کیا فرمایا؟ فرمایا گھر میں ہلکی آواز میں اذان دیا کر. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ گھر میں ہلکی آواز میں اذان دیا کر. اور اس نے اذان دی. فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کی مشکل ٹال دی. آل رسول کن ہستیوں کے حوالے کرتے تھے؟ آل رسول کی زندگیاں کیا تھیں؟ انہوں نے کن کے حوالے کیا؟ فرمایا کہ ان کی جو انگوٹھی تھی اس پہ تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. ان کی انگوٹھی کے اوپر یہ نقش تھا. ان ہستیوں کے دلوں میں کیا تھا؟ ان کی انگوٹھیوں میں کیا تھا؟ ان کے من میں کیا تھا؟ ان کے سینوں میں کیا تھا؟ ان کے من میں، ان کے سینوں میں کیا تھا؟ ان کی سوچوں میں کیا تھا؟ ان کے جذبوں میں کیا تھا؟ آل رسول کی جذبوں میں، سینوں میں اللہ تھا. اللہ کی محبت تھی، اللہ کے ساتھ عشق تھا، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق تھا، اللہ کی ذات کا قرب تھا، اللہ کی ذات کی نسبتیں تھیں. حضرت علی کس بندے سے، کس ہستی سے ملا رہے ہیں؟ کہو اللہ. حضرت علی کس سے تعلق بنوا رہے ہیں؟ اللہ علی کس کی منتیں کروا رہے ہیں اور کس کی منتیں کر رہے ہیں اور کس ہستی سے مانگنا سکھا رہے ہیں اور کس ہستی کی خوشامد کر رہے ہیں اور کس ہستی کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں؟ یہ عظیم لوگ تھے، یہ عظیم لوگ تھے، یہ کریم لوگ تھے. انہوں نے امتوں کو بہکایا نہیں، انہوں نے لوگوں کو بھٹکایا نہیں، انہوں نے لوگوں کو سچی راہیں دکھائی ہیں اور قیامت تک ایک پیغام دیا ہے. مجھ سے محبت کرنے والوں، مجھے کملی والے کا داماد ماننے والوں، مجھے جنت کے مردوں کا سردار ماننے والوں، اگر کبھی مصیبت آ جائے اس رب سے مانگنا جس سے میں مانگنا سکھا کے جا رہا ہوں. ہاں، یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں، یہ زندگی کا نظام دے کے جا رہے ہیں، یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں. ہم ان کالے روگوں سے نکل جائیں گے، ہم ان کالی دنیا سے نکل جائیں گے، ہم ان کالے دشمنوں سے نکل جائیں گے، اور ہماری نسلوں میں جو کالے روگ ہیں ہم اس سے بچ جائیں گے. صرف اس کا اہتمام، صرف زندگی کا نظام کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. اور سورۃ الکافرون کاٹ کے رکھ دیتی ہے، توڑ کے رکھ دیتی ہے، کالی دنیا کو جدا کر کے رکھ دیتی ہے. اب آپ کے جسم سے کالی دنیا کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے سورۃ الکافرون. کالا جن ہو، کالا جادو ہو، کالی چیزیں ہوں، کالا دشمن ہو، کالے روگ ہوں، ان کو ختم کر دے گی سورۃ الکافرون، ختم کر دے گی. اور یہ جو آپ یا لطیف و یا ودود پڑھتے ہیں نا، میں نے آپ کو عرض کیا تھا لطیف کے کتنے حرف ہیں؟ لام، یہ، توئے، فے. لام، یا، توا، فا. ٹھیک، کتنے؟ اور ودود کے واو دال کتنے؟ 4.
4 सिमतें हैं, मशरक मगरिब शिमाल जनूब, 4 राहें हैं आने की, हादसे, बलाएं, आफतें, तूफान, बलियात, आफात, रोग, इनको बंद कर देते हैं इन राहों को। हिफाजत का निजाम है अल्लाह का नाम। आसमान से आने वाली बलाएं, जमीन से फूटने वाली आफात, दाएं बाएं आगे पीछे से आने वाली आफात, बलाएं, या लतीफो या। नाम में ताकत है, नाम में कुव्वत है, नाम में ताकत है। एक अल्लाह वाले थे, उनके साथ जिन्नात की मुलाकात होती, मुझसे कहने लगे जो भी नेक जिन है और जो जमीन के नीचे रहते हैं, जमीन के नीचे भी जिन्नात रहते हैं, पानी के अंदर भी जिन्नात रहते हैं, किताबों में मुहद्दिसीन ने, वो शाहिदात ने, तजर्बात ने, फुकहा मुखलिसीन ने, और ऐसे लोग जिनकी नजर अल्लाह ने पर्दा हटा दिया है, वो देखते हैं। नजर का पर्दा कैसे हटता है? आपका भी आज हटा देता हूं, आपको जिन नजर आना शुरू हो जाएंगे। देखना चाहते हैं जिन? आए, फिर आपको एक चीज बताता हूं। आप ऐसा करें, पहले सिर्फ एक चीज पे यकीन करें। आपके पास ना एक माइक्रोस्कोप, क्या कहते हैं, खुर्दबीन हो। आप खुर्दबीन के नीचे खून का कतरा रखें। बाजार खून का कतरा है, लेकिन खुर्दबीन के अंदर 7, 8, 9, 10, 11, 12 चीजें लहदा करके बताती है। ये सुर्ख जर्रात है, ये सफेद जर्रात है, ये प्लाज्मा है, ये प्लेटलेट, ये फलां है। लेकिन खुर्दबीन के बगैर देखेंगे तो खून का कतरा है। आप दिल की खुर्दबीन ले आए, फिर आपको, मुझे भी, आपको भी जिन्नात भी नजर आएंगे, जादू भी खुद नजर आएगा, फरिश्ते भी नजर आएंगे। खुर्दबीन होना जरूरी है। और वो उस वक्त होगा जब दिल की आंखें रोशन होती हैं, और दिल की आंखें रोशन जिन चीजों से होती हैं, उनमें एक चीज या लतीफो या वदूदो भी है। इससे दिल की आंखें रोशन हो जाती, दिल की आंखों में नूर आ जाता है, दिल की आंखें मुनव्वर हो जाती हैं, दिल की आंखों में अल्लाह का मंजर, रहमत, बरकत, अता, शफकत और मेहरबानी आ जाती है। फिर दिल की आंखें जब रोशन होती हैं, फिर आंखों की आंखें, चेहरे की आंखें रोशन होती हैं। जब चेहरे की आंखें रोशन होती हैं, फिर ये जिस पे पड़ती हैं उसको तड़पा के रख देती हैं। और जिसके बारे में कहा, तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है, जिस पे लगती है उसको तड़पा के रख देती हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको देखते थे दिल की आंखें रोशन हो गई थीं, जिसको देखते थे वो कलमा पढ़ता था। अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, लोगों को जबरदस्ती मुसलमान करते हैं, इधर से मुसलमान थोड़े से, इधर से हिंदू बहुत ज्यादा, जज हिंदू है, सारे खड़े हैं। तो उसने, जज ने कहा कि जनाब आप लोगों को जबरदस्ती मुसलमान करते हैं? कहा नहीं, तो कहा नहीं करते हैं। जब बात बहस पे आ गई तो आपने उंगली फरमाया, इससे पूछा मैंने इसको कहा है कलमा पढ़, तो उसके बेसाख्ता मुंह से निकला, सारे कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। आपने उससे पूछा, इससे पूछो मैंने इसको कहा है, इससे पूछो, उसके मुंह से कलमा। जज कलमदान छोड़ के चला गया, उंगली मेरी तरफ उठी तो मैं भी कलमा पढ़ लूंगा। दिल रोशन हुआ। उजड़े दिल को आबाद कर, उजड़े दिल को आबाद कर, कर घन अमल अज वक्त है, ए तेरा नाजुक बदन थीसी जमी अंदर दफन, पोशाक होसी तेरा कफन, कर घन अमल अज वक्त है, सौड़ी सामी तंग है, मुनकर नकीर दी जंग है। आहा, क्या बताऊं आपको। दिल रोशन, दिले जिंदा तू न मर जाना, दिले जिंदा तू न मर जाना, ये जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से। कहा दिल की हरकत बंद होने से बंदा मर गया। हरकत कल्ब, पल्पिटेशन, दिल की हरकत बंद होने से बंदा मर गया। दिले जिंदा तू न मर जाना, कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से। तू जिंदा है तो जिंदगी जिंदा है। या लतीफो या वदूदो, दिल की दुनिया को रोशन करते हैं, दिल की दुनिया को मुनव्वर करते हैं, दिल के अंदर की कदूरतों को खत्म करता है। या लतीफो या वदूद, इसलिए झगड़ों के लिए लाजवाब है, नफरतों के लिए लाजवाब है, कीने के लिए लाजवाब है, बुग़्ज़ के लिए लाजवाब है, नफरत के लिए लाजवाब है। या लतीफो या वदूदो,
اندر کے من کو روشن کر دے، دل کو روشن کر دے، چمکدار کر دے، دل کو منور کر دے، چمکدار کر دے، اکھیوں کو منور کر دے، پھر آنکھوں سے نور نکلے گا، پھر آنکھوں سے سرور نکلے گا، پھر آنکھوں سے عطر اور خوشبو نکلے گی جو جس کے دل میں جائے گی اس کا کھوٹ بھی ختم کر کے اس کے دل کو روشن کر دے گی، اس کے دل کو منور کر دے گی، اس کے دل کو مزین کر دے گی۔ یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ اور جو جلتا گیا چیزیں جلتی گئیں، دشمن جلتا گیا، جادو جلتا گیا، حسد جلتا گیا، نظر بد جلتی گئی، کینہ جلتا گیا، تعویذ کالے جلتے گئے، اللہ کا نور آتا گیا، رحمتیں متوجہ ہوتی گئیں، زندگی میں سرور، من میں سکون، گھر میں چین، راحت، رحمت، برکت زندگی میں شامل ہوتی گئی۔ میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ او یا لطیف و یا ودودو کی لذت اپنے دل پہ مہرے لگوا دیں۔ میں بھی محتاج ہوں، منگتا ہوں، بھکاری ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ اللہ کے نام کو دل میں اتروا لیں، اس کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی راحت، اس کی رحمت، اس کی عافیت، اللہ کے نور کا کرم، اللہ کے نور کا فضل، اللہ کے نور کی عطا، اللہ کے نور کا وجود اپنے من میں، اپنے دل میں اتار لیں۔ یا لطیف و یا ودود کا وجدان لے لیں، یا لطیف و یا ودود کی خوشبو لے لیں، یا لطیف و یا ودود کی تاثیر لے لیں، یا لطیف و یا ودود کے فائدے لے لیں، یا لطیف و یا ودود سے زندگی کو آسان کر لیں، یا لطیف و یا ودود سے زندگی کو خوشحال کر لیں، یا لطیف و یا ودود سے زندگیوں میں راحتیں، یا لطیف و یا ودود سے کانٹے چن لیں، یا لطیف و یا ودود سے پھول بکھیر لیں، یا لطیف و یا ودود سے اللہ سے بیٹے لے لیں، یا لطیف و یا ودود سے بیٹے لے کے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنوا لیں، یا لطیف و یا ودود سے گھروں میں راحتیں آ جائیں، یا لطیف و یا ودود سے گھروں میں قدرت اور کرم کا فیصلہ ہو جائے، یا لطیف و یا ودود سے زندگی آسان ہو جائے، یا لطیف و یا ودود سے گلیاں راستے بند ہیں کھلوا لیں، یا لطیف و یا ودود ہو، یا لطیف و یا ودود ہو، یا لطیف و یا ودود ہو، یا ودود ہو، یا لطیف و یا ودود ہو، یا لطیف ہو۔ اس کے نام کی تاثیر ہے، اس کے نام کی طاقت ہے، اس کے نام کی قوت ہے، اس کے نام کا وجدان ہے۔ اس کی تاثیر دل میں آ جائے، اس کی قوت دل میں آ جائے۔ میری بات پہ توجہ کریں۔ آمین آمین۔ اس کی تاثیر دل میں آ جائے، اس کا یقین دل میں آ جائے۔ اچھا، یا لطیف و یا ودود سے دل میں نور آ جاتا ہے، توجہات آ جاتی ہیں، اس کے آنے سے کالی چیزیں کٹ جاتی ہیں، اللہ کی محبت متوجہ ہو جاتی ہے، میرے کام آسان ہو جاتے ہیں، میری مشکلیں ٹل جاتی ہیں، میری ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ واقعی یا ودیدو؟ واقعی؟ نہیں، واقعی نہیں، شک نہیں، حق ہے، سچ ہے، حقیقت ہے۔ اگر نہیں ہو رہا تو میری ماننے کی کمی، مانگنے کی کمی، ماننے کی کمی، مانگنے کی کمی، ماننے کی کمی اور مانگنے کی کمی، بھکاری بننے کی کمی ہے۔ اگر اس میں شک ہے تو میری کمی ہے، اس کریم کے دینے میں کمی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ گھر میں آئے تو کہا فاقہ ہے، کہا کھانا، کہا گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اچھا، اللہ سے مانگتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، پڑھا، بیوی نے، میاں نے پوچھا کچھ ہے، کچھ بھی نہیں، کہا ہمارے پڑھنے میں کمی۔ پھر پوچھا، پڑھا، کہا کچھ بھی نہیں، کہا ہمارے پڑھنے میں کمی۔ پھر پڑھا، پوچھا ہے، کہا کچھ نہیں۔ پھر پڑھا، کہاں ہے، پرانی چکی خود بخود چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، سارے گھر کے برتن بھر لیے، آٹا ختم نہیں ہو رہا۔ کہا صدقت یا رسول اللہ، میرے آقا آپ سچے ہیں، آپ کا فرمان سچا ہے، میرے مانگنے میں کمی تھی، رب کے دینے میں کمی نہیں ہے، میرے مانگنے میں کمی، رب کے دینے میں کمی نہیں۔ صدقت یا رسول اللہ، میرے مانگنے میں کمی ہے۔ یا لطیف و یا ودود میں پڑھوں، میری تنگیاں، میری مشکلیں، میری ناکامیاں، میری پریشانیاں، میری الجھنیں ختم نہ ہوں، کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے نام کو کس کے دھیان کے ساتھ؟ نام کس کا؟ دھیان کس کا؟
तो इससे पहले हम दरूद पाक दरूद शिफा पढ़ लेते हैं जो हर दफा पढ़ते हैं, और इससे पहले दरूद शिफा पढ़ लेते हैं, इसके बाद भी दरूद शिफा पढ़ लेते हैं। और वो दरूद शिफा वो है जो रूहानी बीमारियों, जिस्मानी बीमारियों, पुराने रोग, मुश्किलातों के हल के लिए हम हर जुमेरात पढ़ते हैं दरूद शिफा। आप मेरे साथ पढ़ते हैं 3 बार, तो हम इससे पहले 3 बार दरूद शिफा पढ़ लेते हैं, इस अमल के बाद भी 3 बार दरूद शिफा पढ़ लेते हैं। तो अमल पहले मुझसे जरा समझ, अमल मुझसे पहले जरा समझ लें। ये अमल सांस रोक के पढ़ना है, हर हालत में पढ़ सकते हैं, या लतीफो या वदूदो, सांस रोक के दिल में पढ़ना है। जब सांस टूटने लगे थैली खुली हमारे सामने होगी, खुली थैली अपने सामने रखें, थैली को खोलें, अपने सामने रखें। इस थैली में काली मिर्च है, इस थैली में काले मूंग है, इस थैली में हरमल है, इस थैली में कलवंजी है 50-50 ग्राम। ये मैंने पहले भी अर्ज किया, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जिसकी सनद ना हो, हवाला ना हो, रेफरेंस ना हो। अल्लाह के नाम की ताकत और अल्लाह के नाम की कुव्वत, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर अमल के हवाले रेफरेंस हैं। कोई अमल ऐसा नहीं मेरा जो गैर मुस्तनद हो और उसकी सनद ना हो। तो इसको सामने रखेंगे, सांस रोक के या लतीफो या वदूद आप भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा। सांस आप जितना रोक सकते हैं आप रोकेंगे, मैं जितना रोकूं। इसमें फूंक मारते रहेंगे और इसमें मैं भी फूंक मारता रहूंगा, और उसके बाद फिर यही दरूद शिफा पढ़ेंगे। और जितनी तवज्जो से अल्लाह का नाम लेंगे, या लतीफो या वदूद, दिल की गहराइयों से अल्लाह का नाम लेंगे, अंदर के मन के दर्द के साथ अल्लाह का नाम लेंगे, आप गुमान नहीं कर सकते। सच बताऊं, रात 3:10 से लेकर गुज़िश्ता रात, आज रात 3:10 के लेकर और एतवार 11:27 तक, ये 7 है जो गुज़िश्ता 4 साल के बाद आई है। आप कहेंगे 7 क्या है? आप कहेंगे 7 क्या है? मैं कहूंगा ये जो डॉलर लेके बैठे होते हैं, सोना लेके बैठे होते हैं, और जो शेयर्स लेके बैठे होते हैं, दिन रात इनके रेटों पे नजर आई है। डॉलर यूं चढ़ा नहीं, आगे निकाल दिया, लाख 2 लाख करोड़ 2 लाख कमा लिया। ऐसे सोना ऊपर नीचे यूं हुआ नहीं, ये 7 पे नजर होती है। बस आसान मिसाल में यही 7 है। अल्लाह की बाज़ औक़ात कुदरतें, ताकतें देखे। फजर एक 7 है जिसमें फजर का वक्त होता है, जोहर एक 7 तो है जिसमें जोहर का वक्त होता है। पढ़ ले ठीक, वरना बाद में जोहर तो हो जाएगी पर होगी कज़ा। मगरिब का वक्त जो दाखिल होता है, एक 7 तो होती है, एक घड़ी तो होती है जिसमें मगरिब का वक्त दाखिल होता है। क्या ख्याल है? तहज्जुद का वक्त एक खास 7 और घड़ी तो है जिसमें तहज्जुद का वक्त दाखिल होता है। जिंदगी में कुछ 7 हैं, कुछ घड़ियां ऐसी हैं हमें खबर नहीं होती, हमें खबर नहीं होती, पर जानने वाले को पता होता है। जानने वालों को यह राहत जरूर पता होता है। मेरे पास इसकी तारीख है, बयान नहीं करता क्योंकि हमने यही अमल करना है। तो ये 7 चल रही है। खुशकिस्मत होंगे जो लोग इस 7 में तस्बीह खाने में फकीर बन के रहेंगे। तेरे दर का जो भी फकीर है, तेरे दर का जो भी फकीर है, दो जहां का अमीर है, 2 जहां का अमीर है। उसे बादशाहों से क्या गरज, उसे बादशाहों से क्या गरज, जो गदा है शाह जहान है, जो कमली वाले की गली का गदा है, उसे बादशाहों से क्या गरज। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा। नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। तू गनी अजहर तो आलम मम फकीर, रोज़े माशर उज़्र हाय मम पजीर, गर तू मी बीनी हिसाबम ना गुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफा पिनहां बगीर। हाय हाय। कहा कि अल्लामा इकबाल की सिर्फ इस शेर की वजह से बख्शिश हो गई थी। एक सब ने मुराकबा किया उसकी कब्र पे जाके, इस शेर की वजह से मगफरत हो गई। तू गनी अजहर दो आलम मम फकीर, इसका शेर का माना सुन ले और पिघल जाएंगे आप। तू गनी अजहर दो आलम मम फकीर, मौला तो गनी है और मैं फकीर हूं। तू गनी अजहर दो आलम, सारे जहान का तू गनी, मम फकीर, रोज़े महशर उज़्र हाय मम पजीर।